Okay, listen. So now the first model of PERT CPM problem, they give activity details and duration. From that you are expected to calculate critical path, free float and total float. So network diagram construction is very important to solve the problem easily, and if you commit any mistake in this part, the entire problem will be a wrong thing. Okay, we'll see how to construct network diagram by using the given data. So in this you can see the first information, that is activity 1 to 2, and the corresponding duration is 2 hours. So the 1 to 2 and 1 to 3 and 1 to 4, there are 3 events starting from the same node, that is 1. So for this, listen, I started here. 1 is the first activity, and from 1, and I am starting 3 lines simultaneously, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4, like this. 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. Okay, then listen, 2 to 5 is an activity. So 2 is here. From 2 I'll start one activity, that is 2 to 5. Okay, then the next one, 3 to 6. 3 is here. 3 to 6, an activity. Then 3 to 7. So from the same activity 3, one more activity 7 started, and 4 to 7. So for the activity 7, 3 and 4 is a starting point. So I can draw a line here. This is 7. So 4 to 7 is over. Then I can connect 3 to 7 also. So 3 to 7. So 3 to 7 and 4 to 7, both activities connected. Then 5 to 8, and 5 is here, and 5 to 8 I have to draw, and 6 to 8 is also given. So 6 and 5 both is a starting point for the activity 8. So we can extend the line 6 to 8, and with that 8 I can connect this one, 5 to 8. So I complete that, and 7 to 9 another activity given. So 7 is here, and from 7 there is activity 9, and again look at the other one, 8 to 9 is also given. So 8 is here, 7 is here. From both 7 and 8 we have to start 9. So I can extend a line from this one, that is 9 activity, and I can connect this part also, 7 to 9, and the last one is 9 to 10 is given, and 9 is here, 9 to 10. So network diagram easily constructed, and I have to fill up all the durations in this network diagram. So duration for 1 to 2 is 2 hours, and duration for 1 to 3, 2 hours, and duration for 1 to 4, 2 hours, and 2 to 5, 4 hours, and 3 to 6, 5 hours, and 3 to 7, 8 hours, and 4 to 7,
4 hours, and 5 to 8 இங்கே இருக்கு, 5 to 8 for 2 hours, and 6 to 8 4 hours, 7 to 9 5 hours, 8 to 9 3 hours, and 9 to 10 4 hours. So all the details available now. From that we are moving to the next calculation. Okay, now the network diagram is available with us, and I am going to calculate early start and latest finish values from the available information. Listen carefully. I am starting with the first activity 1. So in this place I am writing ES equal to 0, that is starting time, early starting time, the time value is 0. Start பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியாக வரிசையாக டோட்டல் பண்ணிகிட்டே போப்பேன் அந்த டியூரேஷனோட. ஸோ ஸ்டார்டிங் டைம் இங்கே 0, 1 to 2 அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை முடிக்கிறப்போ ஸ்டார்டிங் டைம் 0, இந்த ஆக்டிவிட்டி டைம் 2, ஸோ எண்டு டைம் என்ன வரும், 0 + 2 2 இங்கே வரும். ஸோ இங்கே வந்து நான் ES equal to 2ன்னு எழுதுகிறேன். அண்ட் இங்கே பாருங்கள் 1 to 3ங்கிற ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஸ்டார்டிங் டைம் 0, the duration is 2, 0 + 2, இங்கே நான் ES ஓட வேல்யூ 2ன்னு எழுதுகிறேன். and for this place 0, இங்கே duration 2, 0 + 2 2, ஸோ ES வேல்யூங்கிறது 2 நான் எழுதுகிறேன். and இந்த இடத்துல பாருங்கள் ES வேல்யூ, ஸோ 2, இந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் 4, 2 + 4, இந்த இடத்துல 6ன்னு நான் எழுதுகிறேன். and இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் ESஓட வேல்யூ என்ன வரும். ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட் ஃபேஸோட ES வேல்யூ 2, டியூரேஷன் 5, 2 + 5 இங்கே வந்து 7ன்னு வரும். அண்ட் இந்த இடத்துல ES என்ன வரும், ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் நமக்கு வந்திருக்கு. ES வேல்யூ நான் இந்த பக்கமும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரலாம், இந்த பக்கமாகவும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ இப்படி வந்தோம்னா 2 + 8 10 வரும், இப்படி வந்தேன்னா 2 + 4 6 வரும். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் நான் எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறது. ஸோ ES வேல்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் if two values coming in two different direction we have to select the maximum one. ஸோ இந்த பக்கம் வந்தால் 6, இந்த பக்கம் வந்தால் 10. ஸோ 10 is the maximum. I am selecting 10. ஓகேங்களா. இந்த இடத்துல இப்போ நான் ES வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். and here also 2 pathways available. So 7 + 4 11, இந்த பக்கம் வந்தால் 6 + 2 8. ஸோ 11 is a maximum one. இந்த இடத்துல 11 நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் இங்கே ES வேல்யூ என்ன வரும், இந்த வழியாக வந்தோம்னா 10 + 5 15 வரும், இப்படி வந்தோம்னா 11 + 3 14 வரும். So 15 is the maximum. And for activity 10 ஒரே pathway தான், 15 + 4 19 வரும் ES வேல்யூ. ஓகே. ஸோ ES அப்படிங்கிறது வந்து ஏர்லி ஸ்டார்ட். இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் இருந்து கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே போன மாதிரி ரைட் சைட்லேருந்து ரிவர்ஸில் கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம், டியூரேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த கால்குலேஷனுக்கு பேர் வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷ் LFன்னு நான் போடுறேன். ஸோ LFை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் வேல்யூ 19, அதை நான் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கிறேன். அண்ட் அது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரப்போ இந்த LF வேல்யூ மைனஸ் டியூரேஷன் இங்கே நம்ம எழுதணும். ஸோ இங்கே 10th பிளேஸோட LF வேல்யூ 19, இங்கே இருக்க டியூரேஷன் 4, 19 - 4 15. ஸோ LF equal to 15 இங்கே நான் எழுதுகிறேன். அடுத்தது இந்த இடத்துக்கு வாங்க. 15 இங்கே இருக்கிற டியூரேஷன் 3, 15 - 3 12 இங்கே LF வேல்யூ,
12. Okay. Come to this place, 15 LF value, இங்கே duration 5, 15 minus 5, 10, இங்கே LF value 10. இல்லையா? அண்ட் அடுத்து இந்த இடத்துக்கு வரலாம். இங்கே LF 12, இங்கே duration 4, 12 minus 4, 8. ஸோ இங்கே வந்து LF value 8. அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு போகலாம். ஸோ இங்கே LF வேல்யூ 12, இந்த டியூரேஷன் 2, 12 minus 2, 10, LF வேல்யூ equal to 10. ஓகே, தென் இந்த இடத்துக்கு வரலாம். இங்கே LF வேல்யூ என்ன வரும்? ரெண்டு பாத்து இருக்குது நமக்கு. ஸோ இப்படி கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரலாம், இப்படியும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ இஎஸ் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்தால் மேக்ஸிமம் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். LF கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்தால் செலக்ட் மினிமம். ஸோ இங்கே வந்தால் 8 minus 5 3 அப்படின்னு வரும். இந்த வழியாக வந்தோம்னா 10 minus 8 2ன்னு வரும். ஸோ ஐ எம் செலக்டிங் மினிமம் 1. இங்கே LF வேல்யூ ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு வரும். அண்ட் ஃபார் திஸ் பிளேஸ் LF வேல்யூ ஒரே ஆப்ஷன் தான், 10 minus 4 6. ஓகே, and for this place LF value 10 minus 4 6. okay, for this place மூணு டைரெக்ஷனில் வரலாம். ஸோ இந்த பக்கம் வந்தோம்னா 6 minus 2 4 வரும். இப்படி வந்தோம்னா 2 minus 2 0 வரும். இப்படி வந்தோம்னா 6 minus 2 4 வரும். ஸோ we have to select the minimum. ஸோ இந்த டைரெக்ஷன் 2 minus 2 0ங்கிறது தான் இங்கே நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா, எந்தெந்த இடத்துலலாம் இஎஸ் வேல்யூவும் LF வேல்யூவும் சேம் வேல்யூவாக இருக்கோ அதை நான் மார்க் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே இஎஸ் வேல்யூ அண்ட் LF வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவல். அடுத்தது இதோ இந்த இடத்துல இஎஸ் அண்ட் வேல்யூ அண்ட் LF வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவல். அடுத்தது இந்த இடத்துல ES value and LF values are equal. And next இங்கே இந்த இடத்துல ES value and LF values are equal. And last one இந்த இடத்துலையும் ES value and LF value are equal. இந்த டயக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ES LF வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிரிட்டிக்கல் பாத் கிடச்சிடும். ஸோ இங்கே 1 இங்கேருந்து இந்த இடம் 1 to 3ங்கிற ஆக்டிவிட்டி போயிருக்கு. அடுத்து இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். 3 to 7 அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்திருக்கோம். அடுத்து 7லேருந்து 9 7 to 9 அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். And finally 10. So this is what the critical activity is. So critical path is. So இங்கே 1 to 3, 3 to 7, 7 to 9, 9 to 10ங்கிறது தான் critical path. ஸோ இதை critical path அப்படின்னு எழுதிடுறோம். அண்ட் critical duration என்ன? இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் ஒன்று எழுதிட்டே வந்து அதை ஆட் பண்ணோன்னா கிரிட்டிக்கல் டியூரேஷன் நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ 1 to 3ங்கிற ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் பாருங்கள் 2 ப்ளஸ் 3 to 7ங்கிற ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் 3 to 7ங்கிற ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் 8 இல்லையா, 8 ப்ளஸ் 7 to 9 அப்படிங்கிற டியூரேஷனோட ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் 5 போட்டுருக்கேன். அண்ட் 9 to 10 இந்த லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி அதோட டியூரேஷன் 4. ஸோ 2 + 8 + 5 + 4. ஸோ 10, 15, 19. ஸோ இந்த 19 hours equal to critical duration. ஓகே, இப்போது
ஆன்சர் இன்னும் முடியல. நம்ம அடுத்து 2 விஷயம் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த கொஷினை ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம். கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிச்சாச்சு, நெட்வொர்க் டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு, ஃப்ரீ ஃப்ளோட் டோட்டல் ஃப்ளோட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த கொஸ்டின்லேயே 2 காலம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அண்ட் டோட்டல் ஃப்ளோட்டில் 2 காலம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரீ ஃப்ளோட் டோட்டல் ஃப்ளோட். ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? ஃப்ரீ ஃப்ளோட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு, டோட்டல் ஃப்ளோட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. I'll give you the formula. ஃப்ரீ ஃப்ளோட் பாருங்க, ஃப்ரீ ஃப்ளோட் கால்குலேட் பண்ணுறதா இருந்தால் E2 மைனஸ் E1 மைனஸ் டிங்கிறது ஃபார்முலா. இது என்ன சார் E2, என்ன சார் E1? ஸோ இந்த இஎஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்ல, இதுதான். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி இங்கே எடுத்துக்கிறேங்க. 1 to 2ங்கிற ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ இதில் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் 2வது வர இந்த வேல்யூ வந்து E2ன்னு நான் சொல்கிறேன், இந்த வேல்யூ E1ன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் டெய்ல் எண்டில் இருக்க E வேல்யூ E2, ஹெட் இந்த பக்கம் இருக்கிற E வேல்யூ E1 வேல்யூ, இந்த இருக்கிற நம்பர் வந்து டியூரேஷன் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே ஃபார்முலா படி அப்போ E2 மைனஸ் E1 மைனஸ் டி இதுதான் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ. ஸோ இங்கே பாருங்கள், 1 to 2ங்கிற ஆக்டிவிட்டி இங்கே இருக்குது, நான் கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறேன். 1 to 2ங்கிற ஆக்டிவிட்டியோட டெய்ல் வேல்யூ E வேல்யூ வந்து 2, ஹெட் E வேல்யூ 0. இப்போ 2 மைனஸ் 0 2, அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டியூரேஷன் அது வந்து 2, 2 மைனஸ் 2 0 ஆகிடுது இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் E2 மைனஸ் E1 மைனஸ் டி. அப்போது இந்த இடத்துல வேல்யூ 0 ஆகிடுது. ஸோ இன்னொரு வேல்யூ பார்க்கலாம், 1 to 3ங்கிற ஆக்டிவிட்டி. ஸோ 1 இங்கே 3 இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த E2 வேல்யூ அதாவது 2 எடுத்துக்கிறேன், இதிலேருந்து E1 வேல்யூ லெஸ் பண்ணுறேன். 2 மைனஸ் 0 0, இதிலேருந்து டியூரேஷனை லெஸ் பண்ணுறேன், தட் இஸ் ஆல்சோ 2. அப்போ 2 மைனஸ் 2 0, இங்கேயும் 0 ஆகிடுது. ஸோ அடுத்த ஆக்டிவிட்டி 1 to 4. 1 to 4 இங்கே இருக்குது, 1 to 4. ஸோ இங்கேயும் 2 மைனஸ் 0 மைனஸ் 2 0 தான் வருது. அடுத்தது 2 to 5ங்கிற ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள். ஸோ 2 to 5, ஸோ 6 மைனஸ் 2 4, 4 minus 4 again 0. அண்ட் அடுத்த ஆக்டிவிட்டி ஃபில் பண்ணுங்கள், ப்ரொசீஜர் அதே தான், யூ ட்ரை இட். ஓகே, இப்போ நான் எல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளோட் வேல்யூவும் கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க வேல்யூஸை. நெக்ஸ்ட் திங், டோட்டல் ஃப்ளோட் கால்குலேட் பண்ணணும். அண்ட் டோட்டல் ஃப்ளோட்டுக்கு நான் இங்கே ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன், L2 மைனஸ் E1 மைனஸ் டி. ஸோ L2ங்கிறது ஆக்டிவிட்டியோட டெய்ல் LF வேல்யூ, டெய்ல் LF வேல்யூ, இது ஹெட் ES வேல்யூ, இது டியூரேஷன். ஸோ இங்கே நான் 1 to 2ங்கிற ஆக்டிவிட்டிக்கு நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். 1 to 2 தட் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இது வந்து டெய்ல் LF வேல்யூ, இது ஹெட் ES வேல்யூ. ஸோ 6 மைனஸ் 0 மைனஸ் 2, இதுதான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர். ஸோ 6 மைனஸ் 2, ஸோ 6 மைனஸ் 0 மைனஸ் 2, அப்போ நமக்கு 4 இந்த இடத்துல வரும். டோட்டல் ஃப்ளோட் 1 to 2 to 4 வரும். அண்ட் சிமிலர்லி அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பாருங்கள், 1 to 3ங்கிற ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இங்கே 2, இங்கே 0, இங்கே 2. இப்போ 2 மைனஸ் 0 2, 2லேருந்து 0ன்னா இங்கே 0 ஆகிடுது. அண்ட் அடுத்த ஆக்டிவிட்டி 1 to 4. 1 to 4ங்கிற ஆக்டிவிட்டிக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஸோ 1லேருந்து 4, LF வேல்யூ 6 இருக்குது அண்ட் ES வேல்யூ 0 இருக்குது. 6 மைனஸ் 0 6,
அப்புறம் அதுலேருந்து டியூரேஷனை கழிக்கிறப்போ 6 மைனஸ் 2 4. அண்ட் அடுத்த வேல்யூ பாருங்கள் 2 to 5. ஸோ 2 to 5ங்கிற ஆக்டிவிட்டியில் LF வேல்யூ 10, ES வேல்யூ 2. ஸோ 10 மைனஸ் 2 8. அப்புறம் அதுலேருந்து டியூரேஷன் 4 லெஸ் பண்ணுறோம். 8 மைனஸ் 4 4. ஸோ இந்த இடத்துலையும் நான் 4 எழுதணும். லைக்வைஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் ஆல் த வேல்யூஸ். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி